إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و یکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے. کروڑہا کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اسلام نے ہم سب کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام اچھے کیریکٹر کو اپنانے کا حکم دیتا ہے اور اس سے نفس کو مزین کرنے کی تاکید کرتا ہے. انہی میں سے ایک صفت ایثار و قربانی کا ہے. ایثار نام ہے اپنی ضرورت ہونے کے باوجود کسی دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنا. یعنی آپ کو کوئی ضرورت درپیش ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ضرورت کو پوری کرنے کی چیز بھی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو پتا چلا میرے فلاں بھائی کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اپنی ضرورت پوری نہ کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی تو اس کا نام ایثار ہے. اور ایسا کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے. ایسا کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایسا وہی انسان کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو. ان الغنا غنى القلب کا مصداق ہو. میرے بھائی اور دوست واضح رہے، کشادہ قلبی یہ انسان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. بڑا دل رکھنا، کشادہ قلبی ہونا، یہ معاشرے اور سماج کے اندر خوشیاں بکھیرتی ہے. اور ایثار و قربانی کا دائرہ بہت وسیع ہے. اپنی خواہشات کی قربانی دینا، یعنی آپ کو کوئی چیز پسند ہو، دوسرا شخص وہ چیز آپ سے مانگ لے، آپ اس کو دے دیں، یہ خواہشات کی قربانی ہے. وقت کی قربانی دینا، آپ کے پاس وقت ہے، آپ سونے کے لیے بستر پر گئے ہیں، آپ کے پاس کال آتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھے یہ دوا علاج کے لیے جانا ہے، لہذا آپ میرے ساتھ چلیں. آپ نے اپنی نیند کی قربانی دے کر کے اس کے علاج و معالجہ کے لیے آپ گھر سے نکلے. یقین مانیے یہ وقت کی قربانی ہے. اور ایثار و قربانی
ایک ایسی صفت ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ ایثار و قربانی کے صفات سے خود کو متصف کریں. یہ اسلام کا پیغام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے میرے بھائی اور دوستوں، عہد اول کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ اس صفت سے متصف تھے اور بدرجہ اتم متصف تھے. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام ایثار و قربانی کے جذبات سے کس قدر متصف تھے. آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایثار و قربانی کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ میں غور کریں. اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ انہیں اس چیز کی سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو. اور یہ آیت کریمہ میرے بھائی اور دوستوں انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو انصار مدینہ کے بارے میں نازل کیا. جب مکہ کے اندر لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ایسی صورت میں مکہ والے مسلمانوں کو ستاتے تھے، مکہ والے مسلمانوں کو برا بھلا کہتے تھے، مکہ والے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے تھے، جس کی وجہ سے مکے کے اندر جو آدمی مسلمان ہوتا وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاتا، اور مدینہ کے اندر جو لوگ مسلمان تھے ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے. یہ انصار مدینہ اتنے بڑے دل والے تھے، اتنے بڑے گردے والے تھے کہ جو بھی مکہ سے مہاجرین مدینہ آتے ان کو اپنے گھروں کے اندر پناہ دیتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایثار و قربانی کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں غور کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بھوک سے نڈھال ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. کہتا اللہ کے نبی میں بھوک سے نڈھال ہوں، بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آ رہا ہے، میں ادھر ادھر گر رہا ہوں. اللہ کے نبی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے. میرے بھائی اور دوستوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، اپنی تمام بیویوں کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو اسے بھیجیں. بیویوں کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ اے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ اپنی دوسری بیوی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہو تو بھیجیں. دوسری بیوی کی طرف سے بھی یہی جواب آتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. تیسری بیوی کے پاس، چوتھی بیوی کے پاس، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ گھر کے اندر اگر کچھ کھانے کو ہو تو اسے بھیجیں. تمام بیویوں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ آدمی ہے، بھوک سے نڈھال ہے، تم میں سے کون ہے جو اس کی میزبانی کرے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کی میزبانی میں کروں گا. اس مہمان کو لے کر کے گھر جاتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی عزت کرنا. ایک دوسری روایت کے اندر ہے جب وہ گھر کے اندر پہنچتے ہیں بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ گھر کے اندر کچھ موجود ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے کہ گھر میں صرف اور صرف بچوں کی خوراک ہے، بچوں کی خوراک کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستوں صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر کے اندر آنے والا ہے، دیکھو تم ایسا کرو بچوں کی خوراک گھر کے اندر موجود ہے، بچوں کو کسی چیز میں بہلا کر کے پھسلا کر کے رکھنا، انہیں کسی طرح سے سلا دینا، جیسے ہی مہمان ہمارے گھر کے اندر قدم رکھے گھر کے چراغ کو بجھا دینا اور مہمان کے سامنے بچوں کی خوراک پیش کر دینا. میرے بھائی اور دوستو ایسا ہی کیا جاتا ہے. بچوں کی جو خوراک ہوتی ہے اس کو مہمان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، لائٹ آف کر دی جاتی ہے، چراغ بند کر دیا جاتا ہے. میاں اور بیوی صحابی رسول اور ان کی زوجہ محترمہ گھر کے اندر رات کے اندھیرے میں ایسی ایکٹنگ کر رہی ہیں، ایسی حرکت کر رہے ہیں تاکہ مہمان کو لگے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں جبکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. میرے بھائی اور دوستو مہمان کی میزبانی کیے، میاں بیوی بھوکے رات گزار دیے، صبح جب ہوتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں،
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ सहाबी रसूल, तुमने उस मेहमान के साथ जो सलूक किया है उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो गया है, अल्लाह की जात तुमसे खुश हो गई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरा तसव्वुर करो, इस आयत करीमा को सामने रख करके जरा तसव्वुर करो कि जिस तरह से सहाबे किराम ने कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह से सहाबे किराम ने मुजाहिरा किया है, क्या हम और आप भी उस तरह के मुजाहिरा करने के लिए तैयार हैं? क्या उस तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हमारे सहाबा ने तो बच्चों के लुक्मों तक की कुर्बानी दी है। हमारे सहाबा ने बच्चों को भूखे सुला करके मेहमानों की मेजबानी की है। हमारे सहाबा खुद भूखे रह के गैरों को खिलाया है। ये इशारा कुर्बानी हमारे अंदर क्यों नहीं आती? हम जिस नबी को मानते हैं सहाबा उसी नबी को मानते थे, हम जिस रसूल को मानते हैं सहाबा उसी रसूल को मानते थे, हम जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं सहाबा वही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, हम जिस अल्लाह को पूजते हैं सहाबा भी उसी अल्लाह को पूजते थे। लेकिन उनके अंदर इशारा कुर्बानी का जो जज्बा था हमारे अंदर और आपके अंदर क्यों नहीं है? एक रिवायत के मुताबिक इस वाकये के पेश नजर इन दोनों मियां बीवी की शान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं गरचे उन्हें उस चीज की जरूरत ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरा तसव्वुर करो, उस वक्त कुरान नाजिल होता था, अल्लाह ने उस अमाले खैर को कुरान में तज़किरा कर दिया। अब कुरान का नज़ुल खत्म हो गया, नबी की नबूवत खत्म हो गई, अब कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह का मुजाहिरा करते हैं, इस तरह इशारों कुर्बानी का मुजाहिरा करते हैं, तो याद रखिए आपने इस इशारों कुर्बानी का मुजाहिरा और इस कुर्बानी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के पास करता है कि मेरा फुला बंदा है उसने फुला को खाना खिलाया, मेरा फुला बंदा है उसने फुला की जरूरत पूरी करी, मेरा फुला बंदा है उसने फुला बंदे की आसानी की, मैं भी उसके साथ आसानी करूंगा। याद रखिए मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपके सामने दस्तबस्ता ये गुजारिश करता हूं, अगर आपके मुआशरे को आपकी जरूरत हो, आप उसकी अपने मुआशरे की जरूरत को पूरी कीजिए। आपके भाई को आपकी जरूरत हो, आप अपने भाई की जरूरत को पूरी कीजिए। आपके मुआशरे समाज को आपकी जरूरत पड़ रही है, शरह सदर के साथ, बड़े दिल के साथ आप अपने भाई की और अपने मुआशरे की जरूरत को पूरी कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने भाई की, अपने मुआशरे की जरूरत पूरी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जरूरत को पूरी करेगा, आपकी नस्लों की जरूरत को पूरी करेगा। यहां तक कि इशारों कुर्बानी की वजह से जो नस्लें, जो लोग आपसे मर चुके हैं, आपके घरों से कब्रिस्तान जा चुके हैं, उनको भी आपकी इशारों कुर्बानी फायदा देगी। इसी तरह से इशारों कुर्बानी का मुजाहिरा देखना है तो अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस रिवायत को देखिए मेरे भाई और दोस्तों। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मक्का से मदीना आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन रबी के दरमियान भाईचारा कायम किया, दोनों को भाई भाई बना दिया। साद बिन रबी जो अंसारी सहाबी थे, मदीना में रहते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने ये पेशकश की, क्या है अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम मेरे भाई हो, देखो मेरे पास दो बीवियां हैं, मेरे पास दो बीवियां हैं, उन दो बीवियों में से जिसे तुम पसंद करते हो मुझे बताओ, मैं उसे तलाक देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद उससे आप शादी कर लेना। और इसी तरह से साद बिन रबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, है अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं मदीना का मालदार आदमी हूं, मैं मदीने का मालदार आदमी हूं, मेरे पास मालो मनाल जायदाद बहुत ज्यादा है, देखो मैं यहाँ रसूलुल्लाह के सामने ये वादा करता हूँ कि मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना मालो दौलत है, मैं उसको आधा आधा करता हूँ, निस्फ निस्फ करता हूँ, आधा तुम्हारा आधा हमारा। सहाबी रसूल हैं, देखिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों। अब्दुर्रहमान बिन औफ को कितनी कुर्बानियां दे रहे, मेरी बीवी ले जाओ, मेरा आधा मालो मनाल ले जाओ। लेकिन जब हमारे आज के इस दौर में 21वीं सदी में जब हमारे भाई को आपकी जरूरत पड़ती है, हमारे समाज को आपकी जरूरत पड़ती है, तो हम अपने हाथ को बंद कर लेते हैं, हम इशारों कुर्बानी का मुजाहिरा नहीं करते, बल्कि हम अड़ जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैं ये गुजारिश करता हूं आपसे, हो सकता है दुनिया आपको गलत तालीम दे, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आपका भाई अगर घर बना रहा है, एक बित्ता जमीन की जरूरत है, आप शरह सदर के साथ अपने भाई को घर बनाने के लिए दे दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला उसका बदला आपको इस दुनिया के अंदर देगा और आखिरत के अंदर जरूर देगा, ये यकीन रखिए। आप देखिए सहाबे किराम के पास क्या होता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन छोटी छोटी कुर्बानियां
लुकमों की कुर्बानियां उन्होंने दिया। अल्लाह ताला आज उनका तस्करा मिंबर रसूल से करा रहा है। रहती दुनिया तक सहाबे किराम का तस्करा होता रहेगा, जबकि उनके सिलसिले में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। सोशल मीडिया का दौर उस वक्त नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत उन्हें दी कि मिंबर रसूल से आज उनका तस्करा हो रहा है। इसी तरह से इशारो कुर्बानी का मुजाहरा अगर आपको देखना है तो जंग यरमूक के मौके पर मेरे भाई और दोस्तों, इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुहैल रजी अल्लाह तआला अन्हु, हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्म से जमीन पर गिर चुके थे, उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इकरमा ने कहा कि मुझे पानी दिया जाए। इकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पानी ले जाया गया। इकरमा ने देखा कि पानी की तरफ सुहैल देख रहे हैं, सुहैल की तरफ पानी को भेज दिया। जब सुहैल ने पानी को अपने हाथ में लिया तो सुहैल ने हारिस की तरफ भेज दिया। हारिस तक पानी पहुंचते पहुंचते हारिस की वफात हो जाती है, वो जामे शहादत नोश कर लेते हैं। फिर वही पानी फिर इकरमा तक पहुंचता है, पहुंचने से पहले इकरमा शहीद हो जाते हैं। फिर वो पानी जब सुहैल तक पहुंचता है रज़ी अल्लाह अन्हुम, तब तक सुहैल भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। कंडीशन ऐसी है, प्यास की शिद्दत ऐसी है कि जान हलक में अटकी हुई है, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों दूसरे भाई की तरफ देख रहे हैं कि इस पानी की जरूरत मेरे उस भाई को है। उस भाई तक जब तक पहुंचाया जाता है, वो भाई आखिरत को सिधार जाता है। फिर ये पानी दोबारा जब इकरमा के पास आता है तो इकरमा भी वफात पा जाते हैं। क्या ऐसी कुर्बानी की अपेक्षा आपसे की जा सकती है? क्या ऐसी कुर्बानी की उम्मीद हम और आपसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती है मेरे भाई और दोस्तों। हमें और आपके लिए जरूरी है कि ऐसी कुर्बानियों के जज्बात अपने दिलों के अंदर रखें। जब भी मुआशरे की बात आए, समाज की बात आए, अल्लाह की बात आए, रसूल की बात आए, अल्लाह के दीन की बात आए, अल्लाह के दीन की नस्ल इशाअत की बात आए, तो हमें और आपको चाहिए अपने दिल को बड़ा करें। अगर हम अल्लाह के लिए अपना दिल बड़ा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए अपना दिल बड़ा करेगा। इसी तरह से एक वाक़े का तज़किरा करता हूं। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा। अल्लाह के नबी की जब वफात हो जाती है तो अम्मा आयशा के कमरे में प्यारे रसूल की तदफीन होती है। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात होती है। अबू बकर सिद्दीक को भी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तदफीन की जाती है। अब उस हुजरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की जगह बाकी होती है जिसे उस कमरे के अंदर दफन किया जा सके। अम्मा आयशा ने उस जगह को अपने लिए खास कर लिया था। अम्मा आयशा ने ये सोचा कि हमारे शौहर हैं, बगल में हमारे वालिदे मोहतरम हैं, फिर उसके बाद मैं हो जाऊंगी। उस जमीन को अपने लिए खास कर लिया था अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने। लेकिन जब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे हुकूमत आई, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्मा आयशा से कहा है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस जगह को आप मेरे लिए खास कर दीजिए। मेरे भाई और दोस्तों, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस जगह की कुर्बानी दी और उस जगह को उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए खास कर दिया। जबकि उनकी दिरीना ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाप और अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, जब मेरी वफात हो जाए तो मेरी कब्र मेरे बाप और मेरे शौहर के साथ रहे। लेकिन जब कुर्बानी की बात आई तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस जगह के लिए कुर्बानी दे दी। इसी तरह से ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत थी, प्यारे नबी ने सहाबे किराम से कहा कि मुझे माल की जरूरत है। अबू बकर घर को गए, उमर घर को गए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हदीस में आता है, अपना पूरा घर उठा करके प्यारे रसूल के पास ले आए। अपना पूरा घर उठा के प्यारे रसूल के पास ले आए। प्यारे रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर तुमने घर के अंदर कुछ छोड़ा है? अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया है। जरा तवक्कुल देखिए मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला की जात पर। घर का पूरा सामान लेकर के आते हैं और जवाब में क्या कहते हैं, मैंने अल्लाह को छोड़ करके आया, रसूल को छोड़ करके आया। रसूल की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान लेकर के प्यारे रसूल के पास पहुंच जाते हैं। हमारे सहाबा ने दीन की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे सहाबा ने जिस तरह से इशारों कुर्बानी का मुजाहरा किया, आज की दुनिया इस तरह की खबरें और इस तरह के इशारों कुर्बानी के मुजाहरा देखने के लिए तरस रही है। आज दुनिया इस तरह की खबरें सुनने के लिए, देखने के लिए तरस रही है। सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, फुला जगह फुला शख्स के बैंक को लूट लिया गया, फुला जगह फुला शख्स की प्रॉपर्टी को लूट लिया गया, अवैध तरीके से फुला शख्स की जमीन पर कब्जा कर लिया गया।
घोटाला का ऐसा दौर चल रहा है, करप्शन का ऐसा दौर चल रहा है मेरे भाई और दोस्तों, खुदगर्जी और अनानियत का ऐसा दौर चल रहा है कि आज इस दौर के अंदर इस तरह की इतार और कुर्बानी की अपेक्षा करना ये मुहाल अम्र हो चुका है। जरा तसव्वुर करो, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवा औरतों के लिए बसा औकात हुकूमतें नकद की शक्ल में और गल्ले की शक्ल में इमदाद पहुंचाती हैं, लेकिन घोटाले का ऐसा दौर चल रहा है कि वो इमदाद गरीबों तक पहुंचने के बजाय बीच ही में उसको हजम कर लिया जाता है। हुकूमतें चाहती हैं कि गुरबा, जो गरीब लोग हैं वो गुर्बत की सतह से उठे, इसके लिए वो कई तरह की स्कीमें चलाती हैं। बसा औकात वो मजदूरी की स्कीमें चलाती हैं, बसा औकात फेस्टिवल में उन्हें किट देती हैं, बहुत सारी चीजें करती हैं, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों हकीकत ये है कि वो इमदाद गरीबों तक 10-20% ही पहुंच पाती है, बाकी को हजम कर लिया जाता है। मजदूरी के नाम पर आवाम को, गरीबों को 100-200 रुपए पकड़ा करके पूरी की पूरी मजदूरी हजम कर ली जाती है। आज के इस दौर में हम और आप जी रहे हैं, हालात ऐसे हैं। अल्लाह ताला ने 2.5% ज़कात को फर्ज किया ताकि गरीबों को उनकी गुर्बत से उठाया जाए। 2.5% ज़कात अल्लाह ने फर्ज किया, उस 2.5% में भी लोग घोटाला करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जाहिरी जुब्बा कुब्बा बड़ा तकश्शुफाना होता है, उनकी टोपी बहुत बड़ी होती है, लेकिन मेरे भाई और दोस्तों वो लोग ज़कात के साथ फ्रॉड करते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। अगर इशारों कुर्बानी का मुजाहरा किया जाए, अदले इंसाफ के साथ इंसानों के हुकूक को इंसानों तक पहुंचाया जाए, मेरे भाई और दोस्तों आप देखेंगे कि इस दुनिया के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने इशारों कुर्बानी का मुजाहरा करने के बजाय आज घोटाला में दिलचस्पी रखने लगे, करप्शन में दिलचस्पी रखने लगे, जिसकी वजह से दुनिया की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मेरे भाई और दोस्तों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो ज़ाते गिरामी हैं कि उन्होंने इशारों कुर्बानी के बहुत सारे तरीके बतलाए हैं। उसमें से एक तरीका मैं आपके सामने पेश करता हूं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं प्यारे नबी फरमाते हैं कि एक आदमी का खाना 2 आदमी के लिए काफी हो जाएगा। वो तामुल इस्नैन यक्फिल अरबा, 2 आदमी का खाना 4 आदमी के लिए काफी हो जाएगा। वो तामुल अरबा यक्फिल समानिया, 4 लोगों का खाना ये 8 लोगों के लिए काफी हो जाएगा। ये इशारों कुर्बानी की तालीम है। इस हदीस के अंदर मालूम हुआ मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप एक आदमी का खाना घर के अंदर बनाए हुए हैं, अगर उस एक आदमी के खाने में किसी एक को और शरीक कर लेते हैं, दोनों के लिए काफी हो जाएगा। आपकी फैमिली के अंदर 5 लोग हैं, 5 लोगों का खाना आपने बनाया हुआ है, 5 लोग मजीद उस खाने के अंदर अगर शामिल हो जाते हैं, आपकी नीयत खालिस रहे, अल्लाह पर भरोसा रहे, नबी की हदीस पर यकीन रहे, मेरे भाई और दोस्तों 5 आदमी का खाना 10 आदमी के लिए काफी होगा। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना माहु फद्लु ज़हरिन फलयुतिही अला मन ला ज़हर लहू। इशारों कुर्बानी का एक तरीका प्यारे नबी ये बयान करते हैं कि जिस आदमी के पास जरूरत से जायद सवारी हो तो उसे चाहिए कि उस शख्स को दे दे जिसके पास सवारी नहीं है। वमन काना लहू फद्लुन मिन ज़ाद, और जिस शख्स के पास जरूरत से ज्यादा खाना है तो उसे चाहिए कि उस शख्स को दे दे जिसके पास खाना नहीं है। इस हदीस के अंदर जो तालीम दी जा रही है मेरे भाई और दोस्तों, वो इशारों कुर्बानी की तालीम है। अगर आप ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपकी रोजी रोटी में कभी कोई मसला नहीं लाएगा। आप जिंदगी के साथ सुकून के साथ जिंदगी जिएंगे। अगर आपको अल्लाह ने जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको 20 बीघा 30 बीघा 40 बीघा से नवाजा है, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी गरीब के नाम लिख दें, मैं ये नहीं कहता 1 बीघा 2 बीघा किसी गरीब को दे दें, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहता हूं कि अगर अल्लाह ने जरूरत से ज्यादा जमीनें दी हैं तो किसी गरीब के लिए 1 बीघा 2 बीघा खास कर दे कि तुम इसमें बो खाओ। 1 बीघा 2 बीघा अगर आप किसी गरीब के लिए खास कर देते हैं, उसमें से वो खाएगा, वो पिएगा, उससे वो फायदा उठाएगा, मेरे भाई और दोस्तों उसका फायदा ये होगा कि आपके रहते हुए उसका असर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी के अंदर दिखाएगा। आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपकी वफात के बाद आपके बच्चों की जिंदगी में उसका असर रहेगा। कुरान के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि बाप के नेक होने की वजह से बेटे उसका फायदा उठाते हैं। अभी हमारे माशरे और समाज के अंदर ही देख लीजिए, बसा औकात मामला ऐसा आता है
کہ باپ نیک ہوتا ہے، اس کا انتقال کر جاتا ہے، لیکن بچے کوئی غلط کام کر جاتے ہیں، کچھ برا کام کر جاتے ہیں، تو لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا لڑکا ہے، اس کا باپ بڑا نیک تھا، چلو اس کو چھوڑ دیں۔ تو باپ کے نیکی کا اثر اس کے بچوں پر ضرور رہتا ہے میرے بھائی اور دوستوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اثار و قربانی کا مظاہرہ کریں، اور صرف ہمارے صحابہ نے اثار و قربانی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اثار و قربانی کے سراپا نمونہ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے، غالباً سہیل بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر کے آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چادر ہے میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہے، اس چادر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ چادر میں آپ کو پہناؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ چادر تم مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر اس چادر کو بطور تہبند پہن کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو تہبند پہنے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے، اس تہبند کو اتارا، اس کو سمیٹ کر کے اس آدمی کے گھر بھجوا دیا جس شخص نے اس کو مانگا تھا۔ دیکھیے اثار و قربانی، اگر آج ہمارا ساتھی ہمارا کوئی محبوب چیز مانگ لے تو ہم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا بھائی اگر ہم سے کوئی محبوب چیز مانگ لے تو ہم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اثار و قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ہمارا دل بڑا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ خرچ کریں گے تبھی آپ کا دل بڑا ہوگا، اگر خرچ نہیں کریں گے تو آپ کا دل ہرگز نہیں بڑا ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ میرے بھائی اور دوستوں، ایک آدمی آیا، پیارے رسول سے سوال کر بیٹھا کہ مجھے 100 اونٹ عطا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اسے 100 اونٹ عطا کر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس سے یہ بھی سوال نہیں کرا کہ تم 100 اونٹ کیا کرو گے، کہاں لے جاؤ گے، کچھ نہیں، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی نے اسے دے دیا۔ جب وہ شخص اپنے قوم کے پاس پہنچا تو اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، محمد کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر عطا کرتی ہے تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح سے اثار و قربانی کا مظاہرہ ہمارے صحابہ نے کیا ہے، ہمارے انبیاء نے کیا ہے۔ ہم انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، انہی انبیاء کرام پر ایمان لائے ہوئے ہیں، لہذا اس صفت کو میرے بھائی اور دوستوں ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اثار و قربانی کے جذبات کو پیدا کر دے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأكبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ۔